हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कड्डांगे जबूरां दी पोथी 103, जबूरां दी पोथी 103 दी असीं 3 चों पढ़ांगे। वो सारे रोगां तो तैनूं नरोया करदा है, वो तेरी जिंद नूं टोए तो निस्तारा दिंदा है, वो तेरे सिर उत्ते दया दे रहम दा मुकुट रखदा है, वो भलाई नाल तेरे मूँह नूं रजाउंदा है, तू उकाब वांगू अपनी जवानी नूं नवां करदा है। यहोवा धर्म दे काम ते न्याय अते सब दबाए होयां दे लई करदा है। उसने अपने राह मूसा उत्ते अते अपने काम इसराइल उत्ते प्रगट कीते। यहोवा दयालु अते कृपालु है, गुस्से विच धीरजी अते दया नाल भरपूर। वो सदा नहीं झिड़केगा, ना सदा लई उसका क्रोध रखेगा, ना सदा लई अपना क्रोध रखेगा। वो साडे पापां अनुसार साडे नाल नहीं वरतिया, ना साडियां बदियां अनुसार सानू बदला दिता। आओ असीं पढ़े हुए वचन दे लई खुदा दा धन्नवाद करदे हां, प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तू क्या है? राह, सच्चाई अते जीवन मैं हाँ। सच है प्रभु यीशु मसीह, राह भी तू है, सच्चाई भी तू है, जीवन भी तू है प्रभु यीशु मसीह। तेरे वसीले बिना कोई भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उस पिता दे राज विच दाखल नहीं हो सकता मेरे महान पिता, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तू प्रभु जी अनंत काल दा पिता ते शांति दा राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह। जदों खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तू किस ते प्रगट हुंदा है प्रभु जी, तो उसनी बुद्ध नूं भी खोल दिंदा है खुदावंदा। तू नरोया करने वाला खुदा है प्रभु जी, तू मेरे महान पिता शांति देने वाला, जीवन देने वाला खुदा है प्रभु जी। तू सारियां बीमारियां परेशानियां तो छुड़ाउण वाला खुदा है प्रभु जी। मेरे महान पिता तू इजराइल नूं भी खुदावंद उस मिस्र दे कोप विचों छुड़ाया सी मेरे महान पिता, ते अगे लाल समुंदर नूं भी जदों खुदावंद तू दो भाग कर दिता ते तू विखा दिता प्रभु यीशु मसीह। तू कितना कृपालु है, कितना दयावान है प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता प्रभु जी, अज अपनी कलीसिया अपने लोगों ते भी दया कर खुदावंदा। समझ और बुद्ध दे मेरे महान पिता, जिन्ने बीमार हैं परेशान हैं प्रभु जी, उन्हां दी बीमारियां नूं खत्म कर दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे महान पिता तेरा लहू है खुदावंदा, जो प्रभु यीशु मसीह सारियां बीमारियां तो सब नूं प्रभु जी बचांदा है, नरोया करदा है। तू दया कर प्रभु जी, अज दा संदेश हरेक नूं प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन दे विच काम करे, हरेक दा हिरदा बदल जावे, हरेक दा हिरदा छिद जावे। अपने संदेश नूं खोल आके खुदावंदा दया कर, कृपा कर। सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम देना। जिन्हें विश्वास करन खुदावंदा प्रभु जी, वो सब प्रभु जी चंगे किते जाण, तेरे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। खुदा दे वचन दे नाम दी असीं महिमा करदे हां। जो भी खुदा दा वचन है वो महिमा दे वडियाई दे योग है, और कोई भी महिमा ते वडियाई दे योग नहीं है। साडे युग दे नबी ने भी कहा है, कोई भी मनुख महिमा वडियाई दे योग नहीं है, लेकिन साडा प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा अनंत काल दा पिता ते शांति दा राजकुमार आ, ओही महिमा ते वडियाई दे योग आ। असीं पढ़िया आ जबूरा दी पोथी 103 दे विच लिखिया है, तेरे सारे रोगां तो तैनूं नरोया करदा है। कौन नरोया करदा? कि कोई पास्टर, कोई नबी, कोई सेवक, कोई डीकन, कोई विश्वासी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे रोगां तो की करदा है, एक मनुख नूं नरोया करदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, HIV, TB ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चंगा इस करके नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास नहीं सी कीता। वो लोग कहते सी कि ये यूसुफ का पुत्र नहीं है, असी तो यूसुफ को जानते हैं, उसका पुत्र आ। वो अचंभा मानते सी भी एक मनुख एडे एडे चमत्कार किदां कर सकता है, क्योंकि मनुखी सोच की आ, एक शैतानी सोच हुंदी मनुख दी सोच, वो अपने ही तरीके दे नाल सोचदा है। लेकिन जो खुदा काम करता है ते मनुखी सोच तो परे होके काम करता है, और मनुखा दी सोच दे अनुसार काम नहीं करता। मनुख सोचते हैं, डॉक्टर सोचते हैं भी कोई भी मरीज आ थोड़े मरन वाला है, लेकिन यीशु मसीह ने मुर्दियां नूं भी जीवित किया। अज भी यीशु मसीह मुर्दियां नूं भी जिवाड़दा है। लेकिन ਜਦੋਂ किसी ਨੂੰ खुदा ਦਾ वचन दस्या ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, TB ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ?
अविश्वासी ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ, ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਕੀ ਆ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸੋਈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 5:1। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 5:1। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 5:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਬਾਰੇ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5:8 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾ ਘੱਲਿਆ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾੜੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾੜੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਠਾਠ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੜੀ ਠਾਠ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਆਊਗਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਬੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੰਬੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 10 ਬਵਾ ਭੇਜੀਆਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਆਵੇ ਉਹ ਹੱਥ ਫੇਰੇ, ਇਦਾਂ ਕਰੇ ਉਦਾਂ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆਵੇਗਾ ਬਾਹਰ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬੀ ਲਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁੰਬੀਆਂ? 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਆ। 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਰੋਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨਬੀ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦੀ। ਕੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਬਾਨਾ ਅਤੇ ਫਰਫਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆ, ਅਬਾਨਾ ਤੇ ਫਰਫਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਬੀ ਲਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੁੰਬੀ ਲਵਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੋ, ਪਾਸਟਰ ਘਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੋ ਫੋਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਜਾ ਹੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ। ਸੋ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 36 ਸੇਵਕ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀ ਨਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹਾਣਾ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਆ। ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲ ਜਾ,
ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਆ ਕਰੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੀਬ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਲਾ ਪੈਸਾ ਲੈ, ਧਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਧਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਵੇੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਕਰ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਸਦਾ ਚਾਕਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਤਦ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਸਨੂੰ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਰੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਸ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਪਾਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਅਮਰ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 20:1। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 20:1 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 5:1 ਨਿਵਾਨ ਕੋੜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 20:1। ਹਿਜਕੀਆ ਦਾ ਮੌਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਿਜਕੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਮੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਿਜਕੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਨਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰਨਾਊ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਖੁਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਹਿਜਕੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਰਨਾਊ ਆ, ਉਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਲੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਜਕੀਆ ਨੂੰ ਆਖ। ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਹਿਜਕੀਆ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਖ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਵੇਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਿਜਕੀਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਜਕੀਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਆਖ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਵੇਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੋਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੰਜੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਪਰੀ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੱਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਫੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਆਮ ਜੇ ਫੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੋੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੰਜੀਰ ਦੀ ਲੁੱਪੀ, ਹੰਜੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਨਮਾਨ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਿਚਕੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 15 ਵਰੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੁਨਾਹ 2:1, ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਜੁਨਾਹ 2:1। ਜੁਨਾਹ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ 2:1। ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਦ ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਐਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਐਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਖਿਆਈ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੱਛ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਛ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪਛਤਾਇਆ। 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ, ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ क्षमा ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਬਾ ਆ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੋਬਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੁੱਲਾ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। 2022 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। 2022 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੱਲ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
लेकिन की होया, कुक्कड़ दे बांग देने तो पहलों 3 वारी पतरस ने इनकार कर दिता। लेकिन वही पतरस जो पवित्र आत्मा आया ते कोड़े खा रहा है, मार खा रहा, बैंतां दे नाल कुੱਟਿਆ जा रहा। संत पौलुस जो पवित्र आत्मा आया मसीह लोगों को मारदा सी, लेकिन जो पवित्र आत्मा आया ते कहंदा यीशु मसीह ने तो 1 वारी कोड़े खाधे, मैं 5 वारी खाधे है। क्यों? पवित्र आत्मा जो आया तो पहल किनू दी? खुदा के वचन नूं पहल दी। उन्हें अपने काम नूं अपने बिजनेस नूं पहल नहीं दी। अज लोग कहते ओहो असीं प्रभु लई छड़ दईए, रोटी कित्थों खावांगे? जे प्रभु मार दे फिर रोटी कित्थे खाओगे? प्रभु के वचन नूं हमेशा पहल दो। जे कोई मनुख संसार नूं पहल दिंदा ते संसार दे विच तुसीं जीना चाहते, जे तुहानूं प्रभु ही मार देवे तो फिर की करोगे? फिर जी लोगे संसार 'च? इस तो वधिया प्रभु नूं पहल दो, क्योंकि खुदा दा वचन कहंदा, मैं नहीं कहंदा, खुदा दा वचन कहंदा आ जे कोई अपनी जान नूं गवावे तो उसनूं बचावेगा, लेकिन जे कोई बचाने की कोशिश करेगा उन्हें गवा लवेगा। कहने का मतलब प्रभु दे लई तुसीं सब कुछ निछावर कर दो, फिर प्रभु जीवन दे विच काम करदा। असीं कटांगे मत्ती 12 दी 22, मत्ती 12 दी 22। मत्ती 12 दी 22 विच लिखिया आ, तद लोग एक अन्ना गूंगा जिसनूं भूत चिंबड़िया होया सी उसदे कोल ले आए अते उसने उसनूं अजिहा चंगा कीता जो गूंगा बोलण लगा अते सारे लोग अचरज होके बोले, भला ए दाऊद दा पुत्र नहीं? वो कहंदे ओही नहीं आ जिहड़ा उत्थे तुरिया फिरदा सीगा यीशु मसीह साडे विच ही, अज ये बड़े बड़े काम कर रहा, चर्च मन्निया। कहंदे वो दाऊद दा पुत्र नहीं है, दाऊद दा पुत्र नहीं है, ये यूसुफ दा पुत्र नहीं है जिन्हों असीं जानते हैं। लेकिन देखो खुदावंद जो सेवकाई दे विच आया, जो 30 साल की उम्र दे विच उन्हें सेवकाई शुरू की। बाइबल बयान करदी 3.5 साल उन्हें सेवकाई की ते 3.5 साल दे विच जिन्ने उन्हें काम कीते आ, साडे युग दा नबी कहंदा, बाइबल भी बयान करदी जिन्ने उन्हें चमत्कार कीते जे सब लिख दिते जांदे ते बाइबल कोई पढ़ नहीं सी सकदा, धरती ते नहीं समा सकती सी। जिन्ने उन्हें चमत्कार कीते, जिते उन्हें काम कर दिते 3.5 साल दे विच, ते अज भी वो काम करदा है, क्योंकि यीशु मसीह कल अज अते युगां नूं युग इक्को जिहा खुदा है, वो बदलदा नहीं है। जे वो कल मुर्दे जिवाड़दा सी, अन्ने सही करदा सी, अज भी मुर्दे जिवाड़दा अन्नियां नूं सही करदा है। कैंसर बीमारी टीवी कुछ भी क्यों ना होवे, वो कहंदा केवल विश्वास रख। साडे युग दा नबी जो धरती ते आया उन्हें प्रचार किया, उन्हें लोगों को कहा, भैन जे तू मेरे ते विश्वास करदी है ते तू चंगी हो जावेगी। नबी कहना मेरे विच कुछ नहीं है, इन्ना बड़ा नबी अपने आप को कह रहा मेरे विच कुछ नहीं है, कहना किसी पास्टर से कुछ नहीं, कहना जो कुछ करता साडा प्रभु यीशु मसीह करता। इस करके किसी पास्टर दे विच कोई पावर नहीं है, किसी विच कोई पावर नहीं है, लेकिन एक सेवक खड़ाया हुंदा आ खुदा दे द्वारा, जिहड़ा खुदा दे वचन नूं पेश करदा, तुहाडे अगे परोसदा आ। हुण तुसीं कहोगे जी मैं नहीं खा सकदा, कोड़ा आ, कोई कहेगा फिक्का आ, ठीक आ, जिद्दां दा वचन परोसिया गया आ वो तुहाडे जीवन ते तुहानूं लागू करना पैना। जे वचन कहंदा आ काम नहीं करना ते नहीं करना, जिहड़ा काम खुदा दा वचन कहंदा तुहानूं करना पवेगा, जिहड़ा काम नूं खुदा दा वचन मना करदा तुहानूं उस काम नूं नहीं करना। ये वचन तुहानूं अपने जीवन ते लागू करना पैना, तुहानूं विश्वास करना पैना जो कुछ बाइबल च लिखिया गया उस सच ते आमीन आ। जे तुसीं विश्वास नहीं करते तो फिर बहुत औखा है, बहुत दिक्कतां फिर परेशानियां आ, क्योंकि अज लोग विश्वास ही नहीं करते। जितना कोई विश्वास नहीं करेगा तो किस तरह बचाया जाएगा? इस करके हमेशा की करना, विश्वास करना है, ते विश्वास करने वालियां दे लई सब कुछ की आ संभव आ, सब कुछ संभव आ। हुण असीं कढांगे संत यूहन्ना 5वां अध्याय, संत यूहन्ना। इस दे पिछों यहूदिया दा एक त्योहार सी अते यीशु यरूशलेम नूं गया। यरूशलेम विच भेडां वाले दरवाजे दे कोल एक ताल है जो इब्रानी भाषा विच बेत जथा करके सदाउंदा है, जिस दे 5 दलान हन। उन्हां विच रोगी, लंगे अते लूले बहुत सारे पए सन अते उत्थे एक मनुख सी जो 38 वरियां तो अपने रोग नाल मारिया होया सी। ठीक है ना, असीं हिंदी च भी पढ़ लवांगे इसनूं।
यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं। इनमें बहुत बीमार, अंधे, लंगड़े, लूले सब थे, क्योंकि नियुक्त समय पर खुदा का स्वर्गदूत कुंड में उतरता, पानी को हिलाया करता और जो कोई उसमें उतर जाता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी क्यों किसी भी तरह की क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। जब यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे मेरे स्वामी। एक कौन सीगा? कहता, हे मेरे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब तक कि पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचने से पहले दूसरा उसमें उतर जाता है। कहता, कोई नहीं है मेरे को, मैं थे प्यार रहना है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्हें विश्वास किया, उससे कड़ी, वो चंगा हो गया। जड़ा 38 साल तो स्थान ते सीगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਆ ਸੰਭਵ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰੈਪਚਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਪਹਿਲ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਗਏ। ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਸ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
खुदावंदा चंगियाइयां बरकतां दा खुदावंद तेरे लिए आम जी गल है खुदावंदा। जे तो तेरे कोल कोई आंदा है तो सब तो पहले उसਨੂੰ चंगियाई बरकत दिंदा है प्रभु यीशु, सब कुछ दिंदा है, लेकिन चंगियाइयां ते बरकतां तो बाद भी कुछ है खुदावंदा ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ खुदावंद। वो है अनंत जीवन खुदावंदा, वो रैप्चर प्रभु जी ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ਚਾਹਨਾ ਵੀ वो रैप्चर ਵਿੱਚ लोग जान, लेकिन खुदावंद उस रैप्चर 'ਚ कोई होर नहीं जा सकता, सिर्फ तेरे ठहराए हुए लोग जा सकते जिन्हां दा नाम दुल्हन है, लाड़ी है खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करदा तेरी लाड़ी ही तेरे वचन ਨੂੰ पूरा करेगी, होर कोई भी तेरे वचन ਨੂੰ पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो लख समय ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। लेकिन खुदावंदा तेरे लोकां दी निशानियां ਹਨ, तेरे लोकां ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ खुदावंदा। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ खुदावंदा, ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ खुदावंदा, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ खुदावंदा। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ तो मेरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता। चाहे पूरा संसार प्रभु जी छड़ जाए, लेकिन खुदावंदा मैं हमेशा तेरे नाल चलता रहा प्रभु जी, क्योंकि संसार का मित्र चारा तेरे लिए वैर है खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह मैं हमेशा तेरे वचन को पहल देवां प्रभु जी, मैनूं इस्तेमाल कर, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को इस्तेमाल कर खुदावंदा, इस कलीसिया के लोगों को भी इस्तेमाल कर खुदावंदा, सबना नमूना बना मेरे महान पिता। तो दया कर, कृपा कर, तेरे सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया।